Good morning, students. We have already finished one video on the lesson Two Gentlemen of Verona by A.J. Cronin. Let me recall what we have seen in the previous video. The narrator and his companion drive through the foothills of Alps. On the outskirts of Verona, they meet two shabby-looking brothers, Niccolo and Jacopo, aged 13 and 12 respectively. They sell wild strawberries, and the narrator and the companion buy a big basket of strawberries from them. The boys are found doing jobs like polishing shoes, guiding visitors, etc. As they sell newspapers, the narrator comes to know that they do not spend on clothes and food. And one day, Jacopo requests the narrator to drop them at Poleta, their village, 30 kilometers away from Verona. So this is where we stopped in the previous video, and we'll be continuing the remaining part of the story in the present video. I had already told Luigi he might have the Sunday off. However, I answered, I will drive you out myself. There was a pause. Niccolo was glaring at his young brother in vexation. We could not think of troubling you, sir. It won't be any trouble. He bit his lip, then in a rather put-out tone, he said, very well. So actually the Cronin had forgotten that he had given a holiday. Sunday off means a holiday or a leave has been sanctioned to him for his driver. But he just makes a promise that he will drive himself to the villa. So Niccolo actually doesn't want to trouble him, and he felt sorry for what they had done, and he bit his lip in a little put-out tone, means a little not agreeing to what he has been expecting. So he was a little bit disappointed in troubling him. The following afternoon, we drove to the tiny village set high upon the hillside. I imagined that our destinations would be some humble dwellings, but directed by Jacopo, we drew up at a large red-roofed villa surrounded by a high stone wall. I could scarcely believe my eyes, and before I could recover breath, my two passengers had leaped from the car. So the following afternoon, they left Verona and they started driving, and they reached a small place. Actually, the narrator was feeling that they were going to some humble dwellings. Dwelling means living places, but they actually traveled or reached a villa surrounded by a stone wall. Villa is a big house. And before he could believe his eye, the two boys had jumped. Leaped means jumped out of the car, and they were just going into the villa. We shall not be long, sir, perhaps only an hour. Maybe you would like to go to the cafe in the village for a drink. They disappeared beyond the corner of the wall. So after getting down from the car, they just intimated to the author that they'll be back within an hour and they will not delay himself. And if he gets bored, he could go to the cafe and have a drink. So that was their request made to the author. And after a few minutes, I followed. I found a grilled side entrance and determinedly rang the bell. A pleasant-looking woman with steel-rimmed spectacles appeared. I blinked as I saw that she was dressed in white uniform of a trained nurse. So A.J. Cronin வந்து கொஞ்சம் க்யூரியஸ் ஆகிட்டார். இப்போ என்ன அப்படின்னா, இந்த பாய்ஸ் எங்கே போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுல தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ ஹீ ஜஸ்ட் ரேங் த பெல் ஆஃப் த வில்லா. ஸோ அப்போ யார் வெளியில் வந்தான்னு பார்த்தா, அ ப்ளசன்ட் லுக்கிங் விமன் வித் ஸ்டீல் ரிம்டு ஸ்பெக்டிகல்ஸ். நல்ல ஸ்டீல் ரிம், அந்த ஸ்பெக்ஸோடைய அவுட்டர் பார்ட் வந்து இட் வாஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் ஸ்டீல். அண்ட் ஷி அப்பியர்ட், அண்ட் அவங்க வந்து ரொம்ப க்யூரியஸாக இருந்தாங்க அந்த நர்ஸுமே. She was dressed in white uniform as a trained nurse. அவங்கள பார்த்தோன்னே, அவங்களோட அப்பியரன்ஸ் பார்த்தோன்னே அவங்க ட்ரெயின்டு நர்ஸ் அப்படிங்கிறது க்ரானினுக்கு தெரிய வந்தது. I just brought two small boys here.
Ah, yes. Her face lit up. She opened the door to admit me. Niccolo and Jacopo. I will take you up. She led me through a cool tiled vestibule in the hospital. For the hospital, the villa had become. At the door of a little cubicle, the nurse passed, put her finger to her lips, and with a smile, bade me look through the glass partition. ஸோ அந்த நர்ஸ் கிட்ட க்ரானின் என்ன கேட்குறாருன்னா, நான் இப்போ தான் ஒரு 2 பாய்ஸ் என் கூட வந்தாங்க, உள்ளே போயிருக்காங்க. உடனே அந்த நர்ஸ்க்கு வந்து ஷீ ஃபெல்ட் சம்வாட் லிட் அப் மீன்ஸ் ஹர் ஃபேஸ் லுக்ட் பிரைட் அப்படின்னு அர்த்தம். அவங்க தெரிஞ்சவங்க, ரொம்ப பரிச்சயமானவங்க. அதனால அவங்களா ஆமாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கதவை திறக்கிறாங்க. அவங்களும் கதவை திறந்து இந்த க்ரானினை உள்ளே விடுறாங்க. ஸோ நான் அவங்கள்ட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. She led me through a cool tiled vestibule. Vestibule means a small passage. ஸோ அந்த பேசேஜ் ஒரு பெரிய ஹாலுக்கோ அல்லது இன்னொரு ரூமுக்கோ கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு இடம், அதுதான் வெஸ்டிபியூல் அப்படின்னு சொல்கிறது. அண்ட் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து இப்போ ஹாஸ்பிட்டலாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு. பட் முதல்ல என்னவாக இருந்திருக்குன்னா ஒரு வில்லா மீன்ஸ் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்ட் ஹவுஸு ஆக இருந்தது. இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலாக. அண்ட் அட் த டோர் அ லிட்டில் கியூபிக்கல் த நர்ஸ் பாஸ்ட் புட் ஹர் ஃபிங்கர் டு ஹர் லிப்ஸ். ஸோ அங்கே போன உடனே அந்த கதவை திறக்கிறாங்க. கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க என்ன நடக்குதுன்னு உள்ளே பார்க்க சொல்கிறாங்க. அண்ட் வித் அ ஸ்மைல், ஸோ சிரிப்பு, ஒரு புன் சிரிப்போடு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, பேட் மீ லுக் த்ரூ த கிளாஸ் பார்ட்டிஷன். பேட் அப்படிங்கிறது இங்கே குட் பை சொல்கிறது கிடையாது. பட் ஷி வாஸ் ஜஸ்ட் ரெக்வெஸ்டிங் த ஆத்தர் டு லுக் இன் டு த கியூபிக்கல். கிளாஸ் பார்ட்டிஷன் வழியாக, த்ரூ த கிளாஸ் பார்ட்டிஷன், அது வழியாக பாருங்கள் அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்க. The 2 boys were seated at the bedside of a girl of about 20 who, propped up on the pillow, wearing a pretty lace jacket, was listening to their chatter, her eyes soft and tender. One could see at a glance a resemblance to her brothers. A vase of wild flowers stood on her table, and beside a dish of fruits and several books. ஸோ உள்ளே பார்க்கும்போது என்ன பார்க்குறாரு அப்படின்னா, க்ரானன்னு அந்த 2 பாய்ஸும் வந்து they were seated beside means next to the girl. அண்ட் அந்த கேர்ளோட ஏஜ் கேட்டகரி எவ்வளோ இருக்குன்னா 20 years அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அசம்ஷன் கொடுக்க முடியுது. ப்ராப்ட் அப் அப்படிங்கிறது ஒரு நியூ வேர்டு. யூ ஷுட் நோ த மீனிங் ஆஃப் தட் வேர்ட். ப்ராப்ட் அப் மீன்ஸ் ரெஸ்டட் ஆன் த பில்லோஸ் அப்படின்னு, அப்படியே சாஞ்சு பில்லோவில் சாஞ்சு உட்காந்துருக்காங்க. வியரிங் அ ப்ரிட்டி லேஸ் ஜாக்கெட். ஸோ அவங்களுடைய ட்ரெஸ் அட்டையர் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஒரு லேஸ் ஜாக்கெட் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் லிசனிங் டு த சேட்டர் மீன்ஸ் சின்ன சின்ன அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்காங்க. சிட்சட். தே வேர் ஹேவிங் அ ஷார்ட் ஒரு சின்ன சின்ன பேச்சுக்கள் அவங்களுக்குள்ள. அவங்க பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் கொஞ்சம் சவுண்டு வந்து கம்மியாக இருக்கும், திடீர்னு பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும், அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. சேட்டர். her eyes soft and tender. So she was looking very soft and tender. அவங்கள பார்த்த உடனேயே அந்த ரிசம்பிளன்ஸ் இருந்தது. லுக்கிங் அலைக். ரிசம்பிள் மீன்ஸ் லுக்கிங் அலைக். பிரதர்ஸோட ஃபேஸும் அந்த சிஸ்டரோட ஃபேஸும் ஒரே மாதிரி. லூசியா அவங்களோட ஃபேஸும் ஒரே மாதிரி. அண்ட் அவங்களோட டேபிளுக்கு பெட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு டேபிளில் ஒரு ஃப்ளவர் வாஸ் இருந்தது. அதில் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருந்தது, ப்ளஸ் ஃப்ரூட்ஸு, சில புக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க அந்த டேபிள் மேலே. Won't you go in? The nurse murmured. Lucia will be pleased to see you. உடனே நர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, ஏன் நீங்கள் உள்ளே போகக்கூடாது, உள்ளே போய் பாருங்களேன், லூசியா அவங்கள பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி மெதுவாக சொன்னாங்க. murmured means spoke in a soft voice. I shook my head and turned away. I felt I could not bear to intrude upon this happy family party. But at the foot of their staircase, I drew up and begged her to tell me all she knew about these boys. ஸோ ஆத்தருக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஹெசிடேஷன். என்ன அப்படின்னா, he doesn't want to go and disturb the family party. அந்த ஃபேமிலிங்கிறது இங்கே 2 brothers அந்த ஒரு சிஸ்டர். ஸோ அவங்க பேசிக்கிறதுக்குள்ளே போய் இன்ட்ரூட் பண்ண விரும்பலை. இன்ட்ரூட் மீன்ஸ் இன்வால்வ் ஆர் இன்டரப்ட் விதவுட் பர்மிஷன். ஒருத்தருடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் போய் தலையிடுறதுக்கு பேர் வந்து இன்ட்ரூட் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ அதை விரும்பலை. அவர் என்ன சொல்கிறார், இல்லை நான் இங்கே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நர்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டேர் கேஸ் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவங்கள பற்றி உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தெரியுமோ அதை சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறார். பெக்ட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ரெக்வெஸ்டட் அப்படின்னா. She was eager to do so. They were, she explained, quite alone in the world.
except for this sister, Lucia. Their father, a widower, a well-known singer, had been killed in the early part of the war. Shortly afterward, a bomb had destroyed their home and thrown the three children into the streets. They had always known a comfortable and cultured life. Lucia had herself been training as a singer, and they had suffered horribly from near starvation and exposure to cold winter. ஸோ இப்போ அவங்க வந்து நர்ஸ்க்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவங்கள பற்றி சொல்கிறதில்ல. அண்ட் ஷி வாஸ் க்யூரியஸ் டு கிவ் அவுட் த ரீசன்ஸ் ஆர் ஐடியாஸ் அபவுட் தீஸ் டூ பாய்ஸ். அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த உலகத்தில் வந்து ரொம்ப தனிமையாக இருந்தாங்க ஆஃப்டர் த வார் எஸ்பெஷலி. அண்ட் லூசியாவுக்காக மட்டும்தான் அவங்க வந்து இந்த உலகத்திலே இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ட் அவங்க ஃபாதர் வந்து ஒரு விடோவர் மீன்ஸ் ஒன் ஹூ ஹஸ் லாஸ்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப். அண்ட் ஹீ வாஸ் ஆல்சோ எ வெல் நோன் சிங்கர், நல்ல பாடகர். அண்ட் அவரும் வந்து இந்த வாரில் இறந்து போயிட்டார். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய வீடு ப்ராப்பர்ட்டி இதெல்லாம் வந்து இட் வாஸ் ஆல் டெஸ்ட்ராய்டு இன் த பாம் பிளாஸ்ட். அண்ட் த த்ரீ சில்ட்ரன் வேர் த்ரோன் இன் டு த ஸ்ட்ரீட்ஸ். அப்படின்னா என்ன, ஒன்றுமே கிடையாது, ப்ராப்பர்ட்டியும் கிடையாது, வீடு கிடையாது, அப்பா கிடையாது. ஸோ இவங்க 3 பேருமே வந்து ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் மாதிரி ரோடில் இருக்கிறாங்க. ஸோ தே ஆல்வேஸ் நோன் அ கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் கல்ச்சரல். பட் இது வாருக்கு முன்னால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கல்ச்சர்ட் லைஃப் லீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் லூசியாவும் வந்து ஒரு ட்ரெயின்டு சிங்கராக பாடிட்டு இருந்தாங்க அவங்களும். And they have suffered horribly from near starvation and exposure to cold winter. But after the war என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு உணவு கிடையாது, இருக்கிறதுக்கு தங்குறதுக்கு இடம் கிடையாது. There was no dwelling place for them and they had to suffer a lot because of cold winter. For months they had barely kept themselves alive in a shop of shelter they built with their own hands amidst the rubble. Then for 3 years the Germans ruled the city. The boys grew to hate the Germans. When the resistance movement began secretly to form, they were among the first to join. When the war was over and we had peace at last, they came back to their beloved sister and they found her suffering from tuberculosis of the spine. ஸோ ரொம்ப மாதங்கள் கழிந்த பிறகு ஸோ உயிரோடு இருந்தாங்களே தவிர அவங்களுக்கு வந்து வீடு எதுவுமே கிடையாது. பட் அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இருந்தாகணும். தே ஹேட் டு லிவ், சஸ்டெயின் தேர் லைஃப். ஸோ என்ன பண்ணாங்க, அந்த உடைந்த பிரிக்ஸ், ரபிள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ப்ரோக்கன் பிரிக்ஸ் ஆர் த ரூயின்ஸ், வீடு இடிஞ்ச அந்த இடிபாடுகளுக்கு நடுவில் கிடக்கக்கூடிய கற்களை எடுத்து ஒரு சின்ன வீடு மாதிரி கட்டி அதில் தான் வாழ்ந்தாங்க. For 3 years the Germans ruled them. ஸோ 3 வருடங்கள் ஜெர்மன்ஸ் வந்து அவங்கள ஆட்சி செஞ்சாங்க. அது வரைக்கும் அதுக்குள்ளேயும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மூமெண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. அதில் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் டு ஜாயின் வேர் நிக்கலோ அண்ட் ஜேக்கபோ. ஸோ தே வேர் அகெயின்ஸ்ட் த ஜெர்மன்ஸ். அண்ட் வார் முடிஞ்ச பிறகு முதல் காரியம் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, அவங்களோட சிஸ்டர் கூட வந்து சிஸ்டரை பார்க்குறதுக்கு வந்தாங்க, லூசியாவை. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆயிருந்ததுன்னா, லூசியா வாஸ் அஃபெக்டட் பை tuberculosis ஆஃப் த ஸ்பைன். ஸோ ஸ்பைனல் கார்டில் அவங்களுக்கு டியூபர்குலோசிஸ் இருந்தது. அவங்கள வந்து கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல். She paused, took a quick breath. Did they give up? I do not have to answer that question. They brought her here, persuaded us to take her into the hospital. In the 12 months she has been our patient and she has made good progress. There is every hope that one day she will walk and sing again. ஸோ ஷீ பாஸ்ட் அப்படின்னா யார் அந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணுறது? நர்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணாங்க. கொஞ்சம் டுக் அ குவிக் பிரெத், கொஞ்சம் மூச்சு விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, ஸோ அதுக்கப்புறம் கைவிட்டுட்டாங்களா அந்த முயற்சியை அப்படின்னு கேட்குறாரு. இல்லை கிடையவே கிடையாது. அவங்க இங்கே இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு வந்து அவங்களோட சிஸ்டரை லூசியாவை வந்து இங்கே விட்டு எங்களை வந்து தே பர்சுவேடட் அஸ் அப்படின்னா தே என்கரேஜ் மோட்டிவேட்டட் அஸ், அல்லது எங்களை வந்து கட்டாயப்படுத்தினார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக பர்சுவேட்டட், மோட்டிவேட்டட், என்கரேஜ் இதெல்லாம் வரும். இந்த இடத்துல வந்து அவங்கள கம்பல் பண்ணி நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இவங்களை அட்மிட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அண்ட் 12 months பீரியடாக இங்கே தான் பேஷண்ட்டாக இருக்கிறாங்க. அண்ட் ஷீ இஸ் நவ் ஆல்சோ ப்ரோக்ரெஸிங் லிட்டில் பை லிட்டில், நல்ல குட் ப்ராக்ரெஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நர்ஸ் சொன்னாங்க. அண்ட் ஒன் டே கண்டிப்பாக அவங்களும் ஒரு பெரிய சிங்கராக வந்து வெளியில் வந்து திரும்பவும் பாடக்கூடும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த நர்ஸ் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க.
Of course, everything is so difficult now. Food so scarce and dear, and we could not keep going unless we charged a fee. But every week, Lucia's brother have made their payment. She added simply, I don't know, what do they do? I do not ask. Work is scarce in Verona, but whatever it is, I know they do it well. Yes, I agree, they couldn't do it better. ஸோ அப்போ அந்த நர்ஸுக்கும் ஒரு டவுட் இருந்தது. எங்களுக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஹாஸ்பிட்டல் ரன் பண்ணுறதுக்கு. சாப்பாடும் ரொம்ப ஸ்கேர்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா, இன்அடிக்வேட், பற்றாக்குறை. அண்ட் டியர், we could not keep going unless we charged a fees. ஸோ எங்களால் பணம் வாங்காமல் எதுவுமே செய்ய முடியல. அதனால் என்ன பண்ணோம், அந்த பசங்கக்கிட்ட வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் அமௌண்ட் கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம். ஸோ லூசியாஸ் பிரதர்ஸும் என்ன பண்ணாங்க, தே மேட் தேர் பெர்மெண்ட் பர்ஃபெக்ட்லி. அண்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்களோ இல்லையோ கொண்டு வந்து பணத்தை கட்டிடுவாங்க, மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே சேர்த்து. ஆனால் எங்களுக்கு எப்படி அவங்க சம்பாதிக்கிறாங்க, என்ன பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் தெரிஞ்சதில்லை, நாங்கள் கேட்டுக்கவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நர்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ எஸ், ஐ அக்ரீட் அப்படின்னு சொல்லி க்ரானின் சொல்கிறாரு. நானும் ஒத்துக்கிறேன், அவங்க நிறைய வேலை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஐ வெயிட்டட் அவுட் சைட் அன்டில் த பாய்ஸ் ரீஜாயின் மீ and then drove back to the city. They sat beside me, not speaking. For my part, I did not say a word. I knew they would prefer to feel that they had safely kept their secret. Yet their devotion had touched me deeply. அந்த பசங்க ரெண்டு பேரும் வெளியில் வந்துட்டாங்க. நிக்கலோ அண்ட் ஜேக்கபோ காரில் ஏறி உட்கார்ந்தாங்க. அண்ட் நரேட்டர் க்ரானினும் வந்து he was also maintaining silent. ரெண்டு சைடுமே நிக்கலோ ஜேக்கபோ ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சைலண்ட்டாக வராங்க. க்ரானினும் ரொம்ப சைலண்ட்டாக வராரு. அவரோட பார்ட்டில் அவரும் சைலண்ட்டாக வராரு. அவருக்கும் எதுவும் கேட்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட். ஸோ தே மெயின்டைன் தட் பிகாஸ் he doesn't want to involve in other people's matter. அண்ட் அவங்களுக்கு என்ன நம்பிக்கைன்னா, நம்ம எதுவுமே லீக் அவுட் பண்ணலை நம்மளோட சீக்ரெட்டை அப்படிங்கிறது. ஸோ இருந்தாலும் அவங்களுடைய அந்த டிட்டர்மினேஷன், டிவோஷன் அவரை வந்து ரொம்ப டச் பண்ணியிருந்தது. And war had not broken their spirit. Their selfless action brought a new nobility to human life, gave promise of a greater hope for human society. ஆனால் ஆத்தர் ஒன்னே ஒன்று உணர்ந்தார். Even after the great disaster, that is war here, மனிதத்துவம், அது மனித நேயம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் அந்த உலகத்தில் இருக்குது. And these two boys are examples of ஒரு ஹெவன்லி கிரியேச்சர்ஸை பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்மில் வந்து அந்த ரெண்டு பாய்ஸையும் ஆத்தர் பார்க்குறாரு. ஸோ ஹீ ஃபெல் தட் ஸ்டில் தேர் இஸ் நொபிலிட்டி டு ஹியூமன் லைஃப் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரிய வந்தது. அண்ட் ஹீ ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி ஃபார் த பாய்ஸ். ஸோ வெப்பன்ஸ், ஹேட்ரிட் இதெல்லாம் இருந்தாலும் ஸ்டில் தேர் இஸ் ஹோப் ஃபார் ஹியூமனிட்டி அப்படிங்கிறது ஏஜே க்ரானின் இந்த ஸ்டோரி மூலயமா நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கார். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.